استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم هذا القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشام ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه وأزواجه وآل بيته أجمعين من جميع الأولياء الصالحين من جميع مشايخنا ومعلمنا أساتذتنا ووالديهم وزوجاتهم وأولادهم وذريتهم وأخوانهم وأخواتهم خصوصا إلى روح الشيخ أبي حميد محمد بن محمد الغزالي الشعبي ياسر الحكمي بن البغدادي سيد شعب الغدي الجيلاني سيد محمد بن عبد الكريم السمن المهدوي وإلى روح جدنا مولانا محمد أشرف بن عبد الله البنجري الشيخ سيد أمين قطبي المكي شيخ الأشهر الأنوار الهدي إسماعيل والشيخ محمد شرف بن عبد الملك شيخ محمد الشرف وإلى روح الشيخ محمد سلمان بن الشيخ محمد سلمان جليل بن عبد الجلال الشيخ عبد الغني يحيى عبد الولد والشيخ معلم بن شكور الدكتوراه خصوصا للمعلم الشيخ محمد نووي بن عمر البلداني وإلى روح الشيخ حسين محمد دهلان الياباسي الكثيري وخصوصا لروح الشيخ الإمام ربي رحمه مالك بن أهلي محمد أمين بلالي وإلى روح جدتنا حجة سيدي مسلية بنت جمرية وأمنا حجة سيدي جويرية بن أبي سليمان وإلى روح العالم الفاضل الشيخ والجندوم وإلى روح زوجة حجة سيدي خديجة بنت أبي دايم الرسولي وإلى روح سيدي جهني زكريا علي جهني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم جهني عبد الله وغيرهم وحسن وحبيب سيدي محمد رسول الله محمد نور وأمنا حجة مريم بن الأنبياء ورسولهم وإبراهيم إن الله يتغشاهم من عبد المغفرة يعني ذريات الجنة ويرفعون العلو علينا وعلى ذريتنا وعلى أهل بلداتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلمهم وحيث وخصوصياتهم النور الكريم يرزقنا محبتهم وتوبة على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وغير سابقة عذاب الحساب أن الله يرزقنا فهم النبي الحوض المصنع حسن خاتمة بأمن وعافية وسلامة بسر النبي وبسر النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه بالدارين آمين صلى الله عليك يا منبع العلوم اللهم اشرح لي صدري ويسر أمري وارزقني فهما قوي هذا من فضل ربي. Halaman 98 baris ke-7. Ya. Dan adapun roja maka sesungguhnya melazimkan engkau mengingatkan dia dan karena dua perkara. Roja yaitu mengharap. Wajib ini, nah wajib kita ingatkan roja itu yaitu mengharap rahmat Allah. Dan karena dua perkara ini. Perlunya raja itu karena dua perkara. Pertama, supaya bangkit ia atas taat. Bangkit itu berarti semangat supaya ibadah itu taat, semangat kada loyo dengan ada harapan. Di mana aja tuh kalau orang diberi harapan pasti semangat.
Orang semangat mendaftar ikut MTQ itu kan mengharap juara 1, ada hadiahnya. Coba kata hadiah sepi daftar, ada rankingnya sepi. Nah itu urusan dalam hatinya terserah masing-masing kan. Tapi sengaja diadakan hadiah itu untuk menyemangati itu raja ngarannya berharap. Nah demikian pula Allah supaya kita ini bersemangat, diberi harapan-harapan berupa fadilah-fadilah, bonus-bonus ibadah. Biasanya di Ramadan ini 10 terakhir mulai loyo sudah. Semangat, kabarnya masjid itu begana, ya, karena sapnya bermaju. Itu lalu diberi semangat turunnya Lailatul Qadar. Yo siapa yang di akhir 10 malam bersungguh-sungguh dengan semangat meningkatkan ibadahnya, kebetulan pas malam itu Lailatul Qadar, diberikan bonus sama dengan ibadah 1000 bulan. Turunnya semangat, itu namanya raja. Jadi bujur sinilah supaya bangkit atau semangat atas taat. Dan yang demikian itu karena kebajikan itu berat. Memang menggawi kebaikan itu berat. Yang bersedekah itu mengeluarkan duit itu berat banget. Tapi Tuhan kan menghimbau, memberikan semangat sedekah, infak, zakat kedua yang wajibnya. Nah, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamatsali ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bagaikan orang yang menanam 1 biji tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai ada 100 biji, sama dengan 700. Bukan di situ aja, apabila keikhlasannya lagi meningkat bagus. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan lagi. Lipat gandanya Allah menentukan menghendakinya berapa, lebih daripada itu lagi. Nah lalu bersemangatnya mengharap nanti. Di lain ayat pula, di lain hadis ada menyatakan bahwa siapa yang beramal jariah lewat menginfakkan sedekahnya untuk masjid, untuk pesantren, bangunan, maka selama orang memakainya, maka pahalanya mengalir sampai ke kuburnya. Nah, ya itu lahirnya berhemat juga, karena harapan supaya pahala mengalir walaupun ia sudah meninggal. So, namun kada dana kayak itu ibaratnya kebaikan ini berat benar. Halangannya nafsu kalau sebenarnya di samping nafsu yang amarah, nafsu yang selalu mendorong kepada kejahatan. Salah satu kejahatan adalah malas beribadah, diarahkannya ke sana koler beribadah. Di samping nafsu apalagi setan menggoda, itu beratnya. Tapi kalau menggawi maksiat, nah setan pakai kata menggawi. Tidak perlu lagi kita mau sisi dulu ya. Ya, kalau kita goda kita sini menggawi sudah maksiat. Tidak perlu nanti diurusinya lah kayak kita ini lah. Berat melangkah. Hujan ya sedikit gerimis lah sudah. Paham aja guru ya. Paham aja kawanan. Hujan mah. Itu jadi dipahami nanti itu adalah perlu raja ini tadi untuk meningkatkan semangat taat, karena taat itu berat digawi. Beratnya nafsunya ini berat karena remang gawiannya ringan aja. Sembahyang ada orang mati karena keuyuhan sembahyang. Kalaupun ada orang mati di dalam sembahyang bukan keuyuhan, memang serangan jantung di saatnya
sembahyang. Dan setan daripadanya menegahkan, nah Allah malah halangi setan ini, malah halangi itu. Dan Hawa kepada lawannya menyuruh Hawa atau hawa nafsu tadi, nafsu amarah tadi itu menyeru kepada lawannya. Ya, kita nelau hendak sembahyang, nafsu menyuruh kada, pasti berbalik itu. Ya, akal kita nih menyuruh, ilmu kita menyuruh, ayo bersedekah, banyakin bulan Ramadan ini. Nafsu menyuruh jangan, uyuh kan mencari mendapatkan itu kenyamanan orang diunjukin, membantu ada ya. Nah, itu nafsu tuh menyuruh kepada sebaliknya. Dan kelakuan orang lalai daripada kebanyakan makhluk. Nah, apa itu nah dibaca mengidam apa bentuk di materai kan, di materai. Hah? Apa? Ya apa ini? Catatan sini aja nah, kalau kita ganti kalimatnya supaya nyaman. Dan kelakuan orang yang lalai daripada kebanyakan makhluk mempunyai watak menuruti hawa nafsu secara terang-terangan. Itu orang nang pengoler nih puasa terang-terangan, orang berokok di tengah-tengah orang banyak. Ya Allah, terang-terangan nih ya. Itu wataknya orang, ya. Orang lalai-lalai menggawi kebaikan ya, ketaatan. Itu rencana secara terang-terangan ya, menurut hawa nafsu, merokok aja bersembunyi, ya malah bertampai terang-terangan. Gak ada lalunya mikirkan saudaranya. Kayak apa orang berpuasa, kata supan, kata jualnya. Ini tantangannya juga kan. Siapa namanya orang itu nafsu juga kalau lagi dilihat sangat apa itu nah ini makan ada tahu ditampung. Nah, tadi mencatat lagi dilihat sangat lagi mengikuti dan pahala balasan itu gaib. Kita tinggalkan dari kalimat itu yang jelas. Tadi itu halangannya. Nah di sini dan pahala balasan itu gaib. Masa sampai kepadanya pada barang yang dikira-kirakan dia jauh. Nah pahala yang diharap pun puja Tuhan. Ya Allah, barang siapa nang sholat maghrib 6 rakaat sunatnya, ganjar dengan pahala 12 tahun. Pahalanya mana? Gaib. Nah, kadang-kadang kalau dilihat gaib pahalanya itu pula yang kekuatan iman menjadi terus ini.
Ini juga nang melemahkan ya. Nang diharap pun juga gaib. Masa sampai kepadanya pahala tadi, balasan tadi pulang dikirakan ya, dikirakan dia jauh. Apabila dapatnya uang masanya jauh, nunggu hari kiamat. Ada langsung 2 hari kiamat masuk kubur. Nah, itu masalahnya. Padahal jalannya sudah mulus, tol sudah jalannya nih dari tangan kata. Nah, jadi ini harapan yang diharap-harap juga pahalanya gaib, masanya untuk mendapatkan jauh. Katanya diharap-harap nih walaupun gaib 2-3 hari cair gitu. Nah, pekerja. Dan apabila adalah kelakuan atas demikian itu, maka tiada membangkitkan oleh nafsu bagi kebajikan. Nah, menang itu dan diganang dia, lalu koler beribadah. Sudah jual dah gawi nak kakak ini jual. Kada ada jual nak kemajuan dia. Lalu nang sudah digawi pun lemah semangatnya, ya menambah-nambah ibadah yang lain, apalagi jauh dari harapan. Lemah semangatnya itu. Dan tiada gemar ia padanya taat akan sebenarnya. Artinya dia akhirnya kada menyukai dengan ibadah itu, kada menyukai laginya akan dari tiada gemar ia tiada menyukai ia pada apa itu padanya taat akan sebenar-benarnya. Lalunya kada kawai istiqamah karena kada kawainya menyukai ibadah itu dengan sebujur-bujurnya. Menyata tinggal sayang kada ini sudah karena kurang sudah rajanya, karena yang diharap-harap tadi pahala itu gaib kada kelihatan. Kemudian pula masa untuk dapat pahala itu jauh juga, kada bisa dikira-kira sebulan kan. Umpamanya tuh dia nuker tiket nih, pesan booking lewat Traveloka. Kalau dia mundurkan diri atau membatalkan, apa ngarannya report apa? Nah, dia membatalkan lah, bahasa apa tuh? Bahasa Inggris itu. Nah, dibatalkan ya. Artinya memang jadinya bisa duit itu dipulihkan. Tapi 90 hari yang masuk ke rekening kita 90 hari. Ada kerasan kita masuknya kan, ada aja kali-kali bertambah bingung kita ini 3 bulan lewat sudah ada. Nah, bingung, tapi masih ada harapan lah karena ada batas 90 hari itu. Mohon pahala pun ada kawai ini yang bisa melonggarkan, melemahkan semangat ibadah kita tadi. Dan tiada bergerak-gerak demikian. Artinya kada bergerak-gerak tuh hilang kontak sudah dengan ibadah. Modelnya model talak 3. Kada ada geretek hati untuk menggawi lagi sudah. Melainkan dengan pekerjaan yang menolakkan akan segala yang menegah. Nah, kecuali ada harapan yang kuat, yang besar, yang bisa menegahkan kemalasan, ya kebencian kita, ketidaksenangan kita terhadap taat yang kita kerjakan itu, yang sudah pernah kita kerjakan itu harus ada harapan pekerjaan yang lebih besar lagi sehingga mau kembali mengerjakan ketaatan yang sudah pernah dikerjakan itu mungkin ditinggalkan karena lemah semangatnya. Dan yang menyamakan
ya kan, yang menyamakan ada ini apa contohnya? Dan yang menyamakan, ya, yang seimbangkan. Nyamakan itu berarti yang menyeimbangkan, tetapi dilebihkan atasnya pula. Nah, kecuali ada harapan yang seimbang dengan ketaatan itu, sehingga tergerak lagi hatinya untuk beribadah. Ada harapan-harapan kayak itu. Nah, membangkitkan hatinya lagi untuk semangat beribadah tadi. Dan harapan itu seimbang, bahkan kalau awal lebih lagi harapannya itu. Memberikan harapan yang lebih lagi, bukan seimbang aja sama, tapi lebih lagi. Namun kadangnya malas, cuma jangan kayak puasanya, nah kan sudah. Nah, tapi sampai 15 hari sudah turun semangat kita, turun sudah. Makanya Allah memberi semangat lagi untuk Lailatul Qadar tadi. Dan yang demikian itu yaitu roja. Nah, ya ini tadi yang bisa membangkitkan kembali semangat kita untuk beribadah adalah pekerjaan yang seimbang. Dan kalau kau bisa lebih digawi sedikit, pahalanya ganan. Nah, kayak puasa 6 hari Syawal misalkan, sama dengan puasa satu tahun. Puasa Arafah, puasa apa? Asyura kan, yang sama dengan juga puasa satu tahun. Nah, kan sedikit itu, tapi satu hari menyeimbangkan dengan puasa satu tahun gawiannya. Nah, karena raja tadi mengharap pahala ibaratnya 1 tahun, mau menggawi puasa 6 hari Syawal, mau puasa Arafah, mau puasa Asyura. Nah, mana pekerjaan yang bisa seimbang dan bisa melebihkan itu? Ya, ini yang demikian itu yaitu roja. Yakni harap yang kuat pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting dua raja ini lah. Orang di makam raja ini rajin beribadah. Harapan-harapan itu. Rahmat Allah aja lah. Ya pahala boleh juga, tapi tingkatannya itu bisa dikatakan kekanakan masih. Karena mengharap upahnya berupa pahala. Kalau mengharap rahmat Allah itu yang sudah dewasa ngarannya kan, jangan mengharap pahala lagi. Setengah daripada rahmat Allah ya pahala. Dan gemar yang sehingga-hingga, yang elok pada baik balasan pahala. Nah, akhirnya karena ada raja ini tadi, lalu ini gemar itu suka, hobi pula dengan ibadah yang sehingga-hingga nih, pada ada batas lagi dah, suka banalnya, sudah jadi hobinya. Yang elok kan indah, kadada lagi istilah terpaksa, dulak, kadada lagi. Pokoknya nyaman sudah. Pada baik balasan pahala. Itu kan sekalinya upat, pahala dapat, sesuai dengan dijanjikan tadi.
dan kemurahan Tuhan dengan memberi pahala amal yang berkekalan. Harapannya selain rahmat Allah, kemurahan Tuhan dengan memberi pahala amal yang berkekalan, terus menerus diberikan Allah. Dan saya telah berkata guru kami rahimahullah ta'ala. Hingga situ aja dulu. Nah, itulah raja menyatakan raja itu hanya bersandar kepada kau itu takut rajin ibadah itu cuma pintangan yang wajib aja. Nah, sekira-kira aku bila menggawi selamat daripada neraka. Sudah bila aku sembahyang kada berdosa dah. Berarti pun kada berdosa kok kada diadab oleh Allah. Nah, tapi pahala kan kada banyak dapat. Ya, bonusnya ada. Letak bonus Allah Ta'ala itu di ibadah sunnah. Nah, situlah raja kita, harapan kita yang besar untuk meningkatkan pundi-pundi pahala kita agar kita lebih nyaman lagi di akhirat itu. Karena di akhirat itu kita banyak lagi orang dapat pahala masih menyesal karena melihat orang lain gana pahalanya. Banyak pahalanya daripada kita, menyesalnya jakanya udah, maka itu juga semalam berhimat juga. Lagi nak masuk neraka menyesal banget, lagi menyesalnya nak masuk surga gimana menyesal karena merasa sedikit dibandingkan yang lain. Ayo kita mengayuh-ayuh dulu di dunia ini lah, siapa tahu yang mana kan ibadah-ibadah yang banyak pahalanya. Allah subhanahu wa ta'ala ma'lam. Taqirul qaul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi bidharin. Al-babu tasi'u wal ishruna fi fadilatir rajim. Bermula bab yang ke-29 pada menyatakan kelebihan memanah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pinggirnya itu berarti di atas lah. Yang itu di atas berarti. Man rama sahman fi sabilillah kaman a'taqa raqaban. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memanah akan satu panah di jalan Allah, ya berperang tapi menggunakan senjata panah, itu seperti mana orang yang memerdekakan seorang budak. Karena budak itu manusia dibebaskan, dimerdekakan, besar benar pahalanya tuh. Dengan sekali memanahnya, tapi di jalan Allah sedang berperang tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya fisabilillah ini adalah fi jihadil kuffari li'a'lali dinillah. Itu berjihad melawan orang kafir. Li'a'lali dinillah, untuk meninggikan agama Allah. Adalah lagi di zaman kita. Ya. Ada lagi kita damainya hidup dengan orang non-Islam, ya penting selamanya kada mengganggu kita, ya kita jangan menggangguinya, haram. Agama kita mengharamkan mengganggu orang-orang non-Islam itu, yang kita aman dan memerangi kita. Jadinya mengangkat senjata memerangi, mau kada mau kita melawan. Alimu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, alimu auladakum as-sabahata. Ajarilah anak kamu itu dengan berenang. Berenang termasuk jangan perlombaan, asal bisa berenang aja.
Ajari anak kamu kayak apa, anak mengajari dulu aja ulun aja gitu kada bisa. Yes. Ada ya kalau kolam renang kada wani nang bercabut di barito tuh kolam renang ada kalau sudah. Nah, berenang penting bang. Sunnah Nabi ini mengajari berenang anak pun. Untuk keselamatannya juga berenang. Namun di Jawa kali Bandung dari laut masa di belajar di kolam-kolam renang aja. Ada juga di situ yang bayar 150.000 per sebulan. Ya. Ada pelatihnya juga. Pelatihnya di caranya itu. Ini batis kayak apa? Dan pelampung yang ikut gini jadi batis nggak bercabang. Nah, ini sini. Usahanya menimbulkan awak tuh. Sudah menimbul awak mau timbul nih ya, kalau bakaan kan ada sekolahnya juga tuh renang. Yang jelas bila berenang nyaman jadi polisi bisa, jadi tentara bisa. Tesnya menjadi polisi harus bisa berenang lah. Maka ada latihan-latihan di sungai. Berenang. Apalagi nang hubungan apa yang aneh. Lain Kopassus Angkatan Laut apa marinir, nah sudah dia berenang ini mengarungi samudra apa Laut Sunda kan apa dari mananya berapa puluh kilo berenang dulu ada tentara bukan marinir juga belum banyak di seluruh anunya pimpinannya siapa yang berhasil menyeberang ada yang sampai situ ada aja Teluk Sunda nggak pengarangnya Teluk Sunda sampai ya. Itu satu warramya bisahami dan ajari aja habis nih batayim sana. Dan ajari melepas panah. Tujuan ini untuk lelakian bebinian. Nah kalau kada disaranakan siapa-siapa lakian bebinian, ajari memanah. Ada juga di sini lapangan panah ada ya Allah. Bentuknya. Ini sunnah juga pelajari. Ini di zaman Nabi lah, mungkin zaman sekarang ini mungkin ya senjata nih. Tapi menurut senjata kan boleh kita harus berizin. Ya memanah ini, siapa tahu kan kalau terjadi apa-apa kita dengan panah ini berperang, mau tentara atau polisi kan sudah senjata itu ya membantu lah dalam keadaan yang gawat mau kita turunnya apa yang ada dijadikan senjata. Panahnya erat juga. Cumanya asal jangan pian saling berhadapan dua orang anu bersembunyi di gigi pohon ke mengekernya nah ya Allah. Berhadapan dulu orang dan Bang Robin Hood. Nah itu wal mar'ata al mirzala dan bila apa ajari juga anak perempuan itu meminta berarti mayam apa tuh menenun. Nah ajarinya boleh ditafsirkan keterampilan untuk inya bisa mendatangkan penghasilan. Oh, ini kan bisa aja memasak apalah yang sekira-kira sini perusahaan kan kadang kayak udah dia di Purbalingga itu bebinian banyak masuk di perusahaan
lelakian sedikit. Makanya orang cerai itu alasannya ekonomi, lakinya kada mau membiayai, kada mau positif. Baik teman kayak pada di tempat non pegawai jadi perusahaan bulu mata, Purbalingga tuh perusahaan bulu mata, mulai rambut palsu, ekspornya ke Korea, nanggawiannya banyak bebinian, bulu mata. Ini keluar sore itu pian macet jalan tuh, macet. Nah, mendalakian di situ jarang, kecuali petani. Kalah ganal dua bininya, jadi kebanyakan alasan yang bercerai, bebinian yang menggugat lakinya. Ulun masalah penghasilan guru Pak aja, ada masalah, ada asalnya rajin aja begawi berapa ke penghasilannya, belum terima aja jadinya. Mengenang ini malas nih, dawian ada tapi koler. Dari mana dapat? Oh, lebih baik ulun nang sorangan aja biar anak ulun maharagu yang gawi. Itu hampir 70% alasan ekonomi. Karena perusahaannya banyak bebinian, lelakian jarang. Nah jadi bebinian perlu juga, nang ulun alami juga ada nang kasihan bebinian gitu. Nang lakinya selingkuh. Nah ditinggalkannya bininya ini, maka gawian kadada anak dua misalkan. Nah apa jam sekarang ini dada apa aja gawian 4 orang tua dulu. Nah, bisa lah ini di perusahaan ulun sekolah di tamat SD pulang. Yuk. Jadi dia tamat SD apa bisa diberi ke keterampilan bisa. Nah, kemana kan? Karena kan belajar bola wadai, apa namanya bisa dijual, nasi kuningnya, misalnya, soto kan, ya sate kan misalnya, jadi tinggal lakinya ya bisa mandiri, pokoknya menjadi itu. Maka adalah orang yang bisa ditinggalinya duit atau rumah, sewaan, ada apa ya? Ratik-ratik ranjang mulai tinggalinya dua. Nah, kasihan. Jadi bujurnya Nabi ini, maksudnya cobainnya diisi penghasilan tadi, keterampilan. Jadi meminta. Kemudian ya tentu ini kan meminta kita kadang ada alat-alatnya di TWH. Yang lain ke menjahit, misalkan lah, kayak usaha keterampilan yang bisa dikejar oleh seorang perempuan. Ulah mie pun enggak, mie kan, wajar, nyaman loh, enggak berstandar. Bubur kacang enggak, es dawet enggak, cendol enggak, nyaman enggak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ar-ramyu 'ala al-qarati karramyi 'ala jihad. Orang yang memanah menuju sasaran, memanah ke atas sebuah sasarannya, ya, karramyi 'ala jihad. Itu laksana orang memanah menuju di medan pertempuran. Ini latihan aja nih, latihan menuju karena niat melaksanakan sunnah rasul. Nah latihan. Ini kan ada bujur-bujur perang, lo mana sasaran sana. Nah itu aja dapat pahala termasuk ibadah, sama bagaikan dia memanah pada saat berperang. Pahala. Nah, sunnah rasul. Ini kan jarang nih digawin nih. Jarang. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam
man yarudda as-sahma ala rajhi min al-gharadi kana lahu bi kulli qadamin ajru itqi raqabati. Barang siapa yang menolak, arti menolak ini menarik ya, memanah, ditarik. Nah, yang menolak anak panah atas usulnya, yang menarik nih mengekek minal gharadi, dari sasarannya itu sudah kena sasaran. Kana lahu bi kulli qadamin, adalah baginya dengan tiap-tiap langkah ajru raqabatin, selangkah aja Pak, itu dapat pahala memerdekakan budak. Berapa langkahnya menuju tempatnya memanah itu, berapa langkah dari rumah, setiap langkah satu pahala memerdekakan budak dari bujuk-bujuk kita kada tegawi begini. Waqala sallallahu alaihi wasallam man taraka ramya ba'da ta'allumi faqad taraka sunnatan min sunnatillah. Barang siapa meninggalkan melontar nih arti melempar panah, melepas panah sesudah belajar, sudah pernah belajar nih, lalu ditinggalkannya, kada lagi main kode, kada lagi memegang, faqad taraka sunnatan min sunnatillah, maka sungguh ia telah meninggalkan satu sunnah dari sunnahku. Mana sunnah Nabi? Padahal ini sudah belajar, kada latihan lagi. Kada bisa jadi gunakan berburu, ya, memanah iwak bisa juga. Nah, di Keramba nyaman. Waqala sallallahu alaihi wasallam man kullima ra'ya tsumma tarakahu falaysa minna. Nah, ancamannya barang siapa yang diajarkan kepadanya memanah, ya, tsumma tarakahu, kemudian nyampe meninggalkan, ada lagi melatih-latih, mencoba-coba, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Ya. Dah lepas pada golongan kami lagi. Nah, misalkan bab ini bagian babnya bab birrul walidain lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka ramya fal yartam, barang siapa yang meninggalkan memanah itu mana fal yartam ini. Fal yartam, maka sungguh ia melupakan, lupa ia akan ia, fal yata'allamahu tsaniyan. Nah, artinya pernah sudah belajar kemudian meninggalkannya, lalu kada bisa lagi, maka belajar lagi untuk yang kedua kalinya, ulangi lagi belajar. Daripada pentingnya tak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ramya tsumma tarakahu faqad asani. Barang siapa yang belajar memanah kemudian ambil meninggalkannya, maka sesungguhnya ia maksiat kepada Tuhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man rama bisamin fisabilillah, barang siapa yang memanah dengan bisahmin lah, dengan satu panah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang nih, asaba kada au akhta'a atau luput, karena lahu ajru raqabatin, baginya nang satu kali panah tadi luput atau kena, satu pahala bagaikan pahala memerdekakan satu orang budak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ramya, belajarlah kalian akan memanah, fa inna bainal hadafataini, maka sesungguhnya sesuatu yang antara dua sasaran, raudatun min riyadil jannah, antara dua sasaran panah nih, itu
satu taman daripada taman surga, lirami bagi orang yang melontar, melepas panahnya fisabilillah di jalan Allah Ta'ala. Di sekolah tuh sudah tahu aja. Al-babu talifuna fi fadilati birril walidai. Bab yang ke-30 menyatakan berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman nafi'an. Allahumma ya rabbi bijahi nabiyika Mustafa rasulullah sallallahu alaihi wa ulama usraha wal awliya. Tahir qulubana min asbin ba'du na'am syahidina Muhammadin wa ma'rifatik. وامنا يا الله على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا ربنا بحمد نبينا لنا ذنوبنا وقبلنا يا ربنا يا ربنا حبيب شافعنا اشرح لنا صدورنا قلوبنا ربنا يا ربنا إيد لنا حسب لنا أخلاقنا وحكمنا وأجورنا ربنا يا ربنا بمقتضى حبيبنا يسر لنا أمورنا واحسب لنا رزقنا يا ربنا يا ربنا إننا معنا وأولهم إلى يا ربنا يا ربنا زمنا أميرنا وعملنا إلى لنا وحسنا أسماءنا وعملنا إلى لنا وحسنا أسماءنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Malam ini subuh para hijau lah. Hah? Apa?